السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج پھر میں کلاس 10 کی درخشاں کتاب کا چیپٹر نمبر 30 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ نے پہلے کے باقی ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو آپ اس کو ضرور دیکھیں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں جا کر ضرور دیکھ لیں۔ تو چلیے ہم لوگ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، آج کے ویڈیو میں اور آج کے سبق میں ہم لوگ سب سے پہلے پڑھیں گے پروین شاکر کے بارے میں، اور سب سے آخر میں ہم لوگ اس چیپٹر کے مختصر ترین سوالات اور مختصر سوالات کو حل کریں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، آپ سے اپیل ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، اور آپ کے دوست احباب میں سے جو بھی کلاس 10 میں ہو تو اس کو اس سیریز کے ساتھ ضرور جوڑنے کی کوشش کریں۔ تو چلیے ہم لوگ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ پروین شاکر کی پیدائش 24 نومبر 1952 عیسوی کو پاکستان کے کراچی میں ہوئی۔ پروین شاکر کی پیدائش 24 نومبر 1952 عیسوی کو پاکستان کے کراچی میں ہوئی۔ تو ساتھیوں، پروین شاکر کی پیدائش کب ہوئی؟ تو جواب ہوگا 24 نومبر 1952 عیسوی کو ان کی پیدائش ہوئی۔ اور کہاں پر ان کی پیدائش ہوئی؟ تو جواب ہوگا پاکستان کے کراچی میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ ان کے آباء و اجداد کہتے ہیں ان کے باپ، ان کے دادا، ان کی دادی کو کہتے ہیں آباء و اجداد۔ تو ان کے آباء و اجداد، کن کے آباء و اجداد؟ پروین شاکر کے آباء و اجداد کا وطن یعنی ملک ہندوستان کے لہریہ سرائے دربھنگہ میں تھا۔ پروین شاکر کے آباء و اجداد کا وطن ہندوستان کے لہریہ سرائے دربھنگہ میں تھا۔ ان کے والد کا نام سید ثاقب حسین ہے۔ کن کے والد کا نام؟ پروین شاکر کے والد کا نام سید ثاقب حسین ہے۔ پروین شاکر اپنی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی۔ پروین شاکر نے اپنی بیسک تعلیم، اپنی بنیادی تعلیم، اپنی جو بنیادی تعلیم تھی وہ اپنی ابتدائی تعلیم کو گھر پر ہی حاصل کی۔ پروین شاکر کا پہلا شعری مجموعہ 1977 عیسوی کو خوشبو نام سے سامنے آیا۔ ہمیں یہاں پر دو باتیں یاد رکھنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ پروین شاکر کا پہلا شعری مجموعہ یعنی پہلی شعری کتاب کا نام کیا ہے؟ تو جواب ہوگا پہلی شعری کتاب کا نام خوشبو ہے۔ اور یہ کتاب کب شائع ہوا؟ یہ کتاب کب منظر عام میں آئی؟ کب یہ کتاب شائع ہوا؟ تو جواب ہوگا 1977 عیسوی کو یہ کتاب شائع ہوا۔ تو پروین شاکر کا پہلا شعری مجموعہ 1977 عیسوی کو خوشبو نام سے سامنے آیا۔ کتاب کا نام خوشبو ہے، اور یہ خوشبو کتاب ایک شعری کتاب ہے۔ یہ 1977 عیسوی کو منظر عام میں آئی، یہ کتاب شائع ہوئی۔ شعری مجموعہ درج ذیل ہیں۔ شعری مجموعہ درج ذیل ہیں۔ شعری مجموعہ یعنی پروین شاکر کی جو شعری کتابیں ہیں، جو شعری مجموعہ ہے وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 میں ہے صد برگ، نمبر 2 میں ہے خود کلامی، نمبر 3 میں ہے ماہ تمام، نمبر 4 میں ہے کف آئینہ۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ پروین شاکر کے شعری مجموعہ یعنی شعری کتابوں کا نام لکھیں تو آپ لکھیں گے صد برگ، خود کلامی، ماہ تمام، کف آئینہ۔ پروین شاکر کی شادی اپنے خالہ زاد بھائی کہتے ہیں، خالہ کے بیٹے کو خالہ زاد بھائی کہتے ہیں۔ تو پروین شاکر کی شادی اپنے خالہ زاد بھائی ڈاکٹر نصیر علی سے ہوئی۔ پروین شاکر کی شادی اپنے خالہ زاد بھائی ڈاکٹر نصیر علی سے ہوئی، لیکن یہ رشتہ جلدی ہی ٹوٹ گیا۔ دوستو، ہمیں یہاں بھی 2-3 باتیں یاد رکھنی ہے کہ پروین شاکر کی شادی کس سے ہوئی؟ تو جواب ہوگا اپنے خالہ زاد بھائی ڈاکٹر نصیر علی سے ہوئی۔ اور یہ رشتہ ختم ہو گیا، یہ رشتہ کب ٹوٹ گیا؟ تو جواب ہوگا بہت ہی جلد یہ رشتہ ٹوٹ گیا۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ ان کا رشتہ اتنی ہی جلدی کیوں ختم ہو گیا؟ تو جواب ہوگا کہ ان دونوں کا مزاج الگ تھا۔ پروین شاکر کا مزاج اور ڈاکٹر نصیر علی کا مزاج جو ہے ایک دوسرے سے میل جل نہیں کر رہا تھا، جس کی وجہ سے ان دونوں کا رشتہ بہت جلدی ٹوٹ گیا اور ان دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی۔ پروین شاکر کی وفات 26 دسمبر 1994 عیسوی کو اسلام آباد میں ہوئی۔ پروین شاکر کی وفات کب ہوئی؟ تو جواب ہوگا 26 دسمبر 1994 عیسوی کو اسلام آباد میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو ساتھیوں، پروین شاکر کی وفات
किस तारीख में हुई? तो जवाब होगा 26 तारीख में 26 दिसंबर में उनकी वफ़ात हुई। और किस साल में उनकी वफ़ात हुई? तो जवाब होगा 1994 ईस्वी में उनकी वफ़ात हुई। और किस शहर में उनकी वफ़ात हुई? तो जवाब होगा इस्लामाबाद में उनकी वफ़ात हुई। अब बढ़ते हैं हम लोग इस चैप्टर के मुख्तसर तरीन सवालात की तरफ, जिसमें सवाल नंबर 1 में है कि परवीन शाकिर की तारीख़ पैदाइश क्या है? परवीन शाकिर की तारीख़ पैदाइश क्या है, यानी परवीन शाकिर किस तारीख़ में पैदा हुए? तो जवाब होगा परवीन शाकिर की तारीख़ पैदाइश 24 नवंबर 1952 ईस्वी है। परवीन शाकिर 24 नवंबर 1952 ईस्वी में उनकी पैदाइश हुई, वो इस दुनिया में आए। सवाल नंबर 2 में है परवीन शाकिर कहाँ पैदा हुई? परवीन शाकिर कहाँ पैदा हुई? आपको पता होना चाहिए कि परवीन शाकिर एक लड़की है, एक औरत है, इसीलिए यहाँ पर हुई लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। परवीन शाकिर कहाँ पैदा हुई? तो जवाब होगा परवीन शाकिर पाकिस्तान के कराची में पैदा हुई। सवाल नंबर 3 में है कि परवीन शाकिर के असलाफ का वतन कहाँ है? परवीन शाकिर के असलाफ का वतन, असलाफ उनके आबा अजदाद, उनके बाप, उनके दादा, उनके दादी का वतन कहाँ है, ये पूछा जा रहा है कि परवीन शाकिर के असलाफ का वतन कहाँ है, यानी उनके बाप, उनके दादा, उनकी दादी, उनके आबा अजदाद का वतन कहाँ है? तो जवाब होगा परवीन शाकिर के असलाफ का वतन हिंदुस्तान के लहरिया सराय दरभंगा में है। सवाल नंबर 4 में है परवीन शाकिर के वालिद का नाम बताइए। परवीन शाकिर के वालिद का नाम बताइए। तो जवाब होगा परवीन शाकिर के वालिद का नाम सैयद साकिब हुसैन है। क्या है? सैयद साकिब हुसैन है। अगर आपसे पूछा जाए कि परवीन शाकिर के वालिद का नाम क्या है, तो आप जवाब देंगे सैयद साकिब हुसैन उनके वालिद का नाम है। सवाल नंबर 5 में है कि परवीन शाकिर के वालिद हिजरत करके कहाँ गए थे? परवीन शाकिर के वालिद हिजरत करके कहाँ गए थे? तो जवाब होगा परवीन शाकिर के वालिद हिजरत करके पाकिस्तान के कराची चले गए थे। सवाल नंबर 6 में है परवीन शाकिर की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई? परवीन शाकिर की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई? तो जवाब होगा परवीन शाकिर की इब्तिदाई तालीम घर पर ही हुई। कहाँ पर हुई? परवीन शाकिर की इब्तिदाई तालीम घर पर ही हुई। सवाल नंबर 7 में है कि परवीन शाकिर ने मैट्रिक का इम्तिहान किस स्कूल से पास किया? परवीन शाकिर ने मैट्रिक का इम्तिहान किस स्कूल से पास किया? तो जवाब होगा परवीन शाकिर ने मैट्रिक का इम्तिहान रज़िया गर्ल्स हाई स्कूल से पास किया। याद रखिएगा कि परवीन शाकिर ने मैट्रिक का इम्तिहान जो है रज़िया गर्ल्स हाई स्कूल से पास किया। सवाल नंबर 8 में है कि परवीन शाकिर ने BA की तालीम किस कॉलेज में हासिल की? परवीन शाकिर ने BA की तालीम किस कॉलेज में हासिल की? तो जवाब होगा परवीन शाकिर ने BA की तालीम सर सैयद गर्ल्स कॉलेज से हासिल की। परवीन शाकिर ने BA की तालीम सर सैयद गर्ल्स कॉलेज से हासिल की। सवाल नंबर 9 में है कि कराची यूनिवर्सिटी से उन्होंने किस किस सब्जेक्ट से MA किया? सवाल नंबर 9 में है कि कराची यूनिवर्सिटी से परवीन शाकिर ने किस किस सब्जेक्ट से MA किया? तो जवाब होगा परवीन शाकिर ने कराची यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी और लिसानियात में MA किया। सवाल नंबर 10 में है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से परवीन शाकिर ने किस किस सब्जेक्ट में MA किया? तो जवाब होगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से परवीन शाकिर ने बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में MA पास किया। तो साथियों, मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आज का सबक आपने बहुत ही मुख्तसर अंदाज में आज का सबक आपने समझ लिया होगा। कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी परेशानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर पेश करें, अपना सवाल ज़रूर लिखें। इंशाअल्लाह आपको बहुत जल्द जवाब दे दिया जाएगा। और कहीं भी दिक्कत हो, जब भी दिक्कत हो, तो आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिखें, इंशाअल्लाह उनका जवाब बहुत जल्द दे दिया जाएगा। तो साथियों, 10वीं क्लास की उर्दू की मुकम्मल तैयारी के लिए और बेहतरीन अच्छी तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज़ाना के सबक का PDF लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें 9934753942। इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और रोज़ाना का सबक का PDF ले सकते हैं। अगर आप रोज़ाना के सबक का PDF लेने के ख्वाहिशमंद हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें, इंशाअल्लाह आपको रोज़ाना के सबक का PDF मिल जाएगा।
تو ساتھیوں مجھے آج اجازت دیجیے، آئندہ ویڈیو میں اور آئندہ سبق میں ہم لوگ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔